अजहर बशीर साहब को जनाब तकरीर में वेलकम कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से। हमारे उस्ताद मोहतरम जिनसे हमने बचपन में पढ़ा और आज वो हम उम्र में बड़े हो गए हैं लेकिन अपने उस्ताद को देखकर हम बच्चे ही नजर आ रहे हैं। उस्ताद मोहतरम अजहर बशीर साहब को तकरीर में दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। बंगाल की जीनत बन रहे हैं जो हमारे लिए बड़े ही फख्र और खुशी का बायस है कि आज तकरीबन 27-28 साल बाद मेरे तमाम साथियों कराम और वो दोस्त जो हमारे साथ साथ ग्रुप में 1996 की मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे तमाम के तमाम इकट्ठे बंगाल की रौनक बन रहे हैं। इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। साथियों कराम की बड़ी तादाद बड़ी तादाद में 1996 के तालिब इल्म आज अपने साथिया कराम को खुशामदीद कह रहे हैं। हुवल्लाहु खालिकुल बारिकुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम रहमान से हुआ। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब दोस्त जो हैं दुरूद पाक पढ़ें 3-3 मरतबा, फिर बाकायदा आगाज़ बिला ताख़ीर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिhi। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असातिज़ाए कराम मौजूदा और साबका जो इस पंडाल में तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे तमाम हम जमात साथी 1996 के जो यहाँ पर मौजूद हैं, हाज़रीन और नाज़रीन और समातों की नज़र इस माइक की वसातत से होने वाली आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये शेर था मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हस्ती, काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, वाजिबुल एहतराम और इस इलाके के बहुत बड़े मौसम कि जिनके अपनी ही ज़बान से ये अल्फाज अदा होते बहुत दफ़ा सुने। आप फरमाते थे कि जहाँ कहीं भी हालात ख़राब होते, किसी स्कूल का अगर डिसिप्लिन ख़राब होता तो गवर्नमेंट मेरी वहाँ ड्यूटी लगाती।
اور وہاں کا ڈسپلن ٹھیک اور درست ہو جاتا. میری مراد ہے جناب ماسٹر محمد احمد خان مرحوم صاحب. ہمارے ایک دوست تھے شاہد ندیم صاحب بھی، وہ بھی فوت ہو گئے، ہمارے کلاس فیلو تھے. ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. باقی جتنے بھی ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ان کے عزیز و اقربا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، ان سب کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے. میں باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز کروں گا اور میں اپنے جناب استاد محترم رحمت علی صاحب جو کہ علی آباد کے رہائشی ہیں، اس وقت علیل ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. میرے تمام اساتذہ کرام کا تا دیر ہم پر سایہ برقرار رکھے. بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب ازور پڈا صاحب کو. آپ جناب اس وقت ملائیشیا میں ملک و قوم کی ترقی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. میری درخواست ہے کہ مائک پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے سارے اساتذہ کرام اور اپنے سے جتنے بھی میرے دوست نے کلاس فیلو، انہاں سارے دا تہ دل نال مشکور ہاں کہ انہاں جناب سیکنڈ ٹائم میری ڈیوٹی لائی ہے کہ میں انہاں دی خدمت کر سکاں، اور انشاءاللہ اگوں بھی جیڑا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اچھے طریقے نال اینوں جیڑا ہے سیلیبریٹ کیتا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر جیڑا ہے اپنے اساتذہ کرام دا بہت زیادہ مشکور ہاں کہ اس دور دے وچ اپنا بہت ہی مشکل دے نال ٹائم جیڑا ہے نکلدا ہے تے انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت جناب سانوں دتا ہے دوستاں نے. تے دوسرا ایک ایشو سی اصغر پڈا صاحب نے مجھے دسیا کہ کچھ دوست یہ چاہتے ہیں کہ یار اسی اس طرح محفل کر رہے ہیں تے کوئی سیاسی ایشو نہ بن جائے. سانوں کسے سیاسی دا غیر سیاسی دا کوئی بھار نہیں ہے. اگر سانوں بھار ہے کہ جڑے چہرے بیٹھے دے نے، اے جڑے ساڈے اساتذہ کرام بیٹھے دے نے، انہاں دا سانوں بھار ہے. اسی پہلا بھی کسی سیاسی نوں نہیں ہاں، ہن تے سارے ساڈے جناب. اسی کم نہیں کرتے، اسی اپنے اساتذہ کرام دے ایٹے دے وچ رسپیکٹ دیتی ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے انہاں دی رسپیکٹ واسطے، اور اسی انہاں دی لمبی زندگی واسطے دعا کر رہے ہیں. اللہ پاک انہاں نوں اور زیادہ کرے. جناب بہت ہی تسی آئے ہو اپنا قیمتی ٹائم کٹ کے، میں جناب دا تہ دل تو مشکور ہاں. السلام علیکم. جناب ازور پڈا صاحب، ازور بلا صاحب میرے ہر دل عزیز ساتھی. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دوں گا جناب خلیل صاحب کو. آپ اس وقت بزنس کی دنیا سے منسلک ہیں اور لاہور میں آپ کا کاروبار ہے. بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کا بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محترم اساتذہ کرام، حاضرین ناظرین، دوست و احباب، السلام علیکم. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن الفاظ سے میں اپنے اساتذہ کرام کا شکر ادا کر سکوں، شکریہ ادا کروں. میں جب گورنمنٹ ہائی اسکول جسڑ میں داخل ہوا تھا تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ انگلش کے سینٹینس کتنے ہیں. لیکن جب میں میٹرک کے پیپر دے رہا تھا تو میں انگلش ٹو انگلش ٹرانسلیشن کر رہا تھا. یہ میرے اساتذہ کرام، میرے محترم ہیڈ ماسٹر صاحب محمد احمد خان صاحب کی ٹیم کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے ہمیں اس قدر قابل بنا دیا تھا کہ ہم آج دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں ہیں، اور ہمیں الحمدللہ یہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہمیں کسی آکسفورڈ اسکول کے اسٹوڈنٹ کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. میں بزنس ڈیل کر رہا ہوں. میں جب مختلف ملکوں کے ڈیلیگیشن آتے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کا میں ممبر ہوں،
उधर जब स्पीच होती है और एक ऑक्सफोर्ड स्कूल का स्टूडेंट और मेरे में कोई फर्क नहीं होता। ये मैं उधर बरमला कहता हूँ, ये जो मेरे में अल्लाह ने एबिलिटी दी है, ये मेरे साजा कराम की मेहनत की बदौलत है। और मैं तमाम साजा कराम और मौजूदा हेडमास्टर साहब को ये शुक्रिया अदा भी उनका करता हूँ और उन्हें ये अपनी तरफ से एक मैसेज देता हूँ कि जिस तरह हमारे मोहतरम साजा कराम मोहम्मद अहमद साहब ने अपनी टीम के साथ आज ये नस्ल पैदा की है, आने वाले दिनों में ये तार नदीम साहब भी इस इलाके को इस तरह की एक नस्ल पैदा कर दें। दस्ते नाज़क ये वो लोहो कलम देता है, नौ नहालों को कबीले हरम देता है, इल्म बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, जब वो डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। ये सिर्फ एक इस साल की ही मेहनत का नतीजा होता है, जो खुद तो एक टीचर ही रहता है लेकिन बहुत सारे हीरे पैदा कर देता है। और जो एक काबिल एहतराम साजा कराम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह पाक सारे साजा कराम को हमारे सरों पे कायम रखे और इनका साया तादेल हमें कायम रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब खलील साहब, अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। प्रोग्राम को समेटते हुए बिला तखीर में दावत दूंगा इंतहाई मायानाज स्टूडेंट हमारे 1996 की साइंस ग्रुप के, जो कि बहुत ही ज़हीन थे और हमारे तमाम स्टूडेंट्स के हर दिल अजीज़, असातिज़ा के हर दिल अजीज़। मेरी मुराद है जनाब असगर फटा साहब, जो कि इस वक्त लाहौर सेक्रेट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनाब असगर फटा साहब। मैं नहायत ही काबिल एहतराम अपने प्यारे असातिज़ा कराम, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और उनको देखकर जो मेरे समेत मेरे क्लास फेलोज़ को खुशी हो रही है वो नाकाबिल बयान है। असातिज़ा कराम ही होते हैं जो अपने शागिर्दों को तालीम की रोशनी से, शागिर्दों के दिलों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर देते हैं। और इल्म वो लाजवाब दौलत है, इल्म वो बेमिसाल ताकत है जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने में इंतहाई मदद करती है। बिलाशुबा हम जिस वक्त के स्टूडेंट हैं, 30 साल पहले तालीम को इतनी अहमियत नहीं थी। उस वक्त हमारे प्यारे असातिज़ा कराम ताहिर रहीम साहब, मोहम्मद बूटा ताहिर साहब, सदाकत साहब, अज़हर बशीर साहब और मोहम्मद अहमद खान साहब जो हेडमास्टर थे, वसाइल की बिल्कुल कमी के बावजूद उन्होंने स्कूल को एक मिसाली स्कूल बना दिया और ना पढ़ने वाले बच्चों को इस काबिल बना दिया कि वो आगे जाके उन्होंने FSC भी की, BSc भी की, MSc भी की। और यकीन करें कि ज़्यादा तादाद में सरकारी महकमों में एडजस्ट हो गए, कुछ पुलिस में चले गए, कोई सिविल सेक्रेटेरिएट में, पाकिस्तान रेलवे और दीगर महकमों में भी ये सारे स्टूडेंट आगे जाके खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सब कुछ उन उस्तादिज़ा की बदौलत ही मुमकिन हुआ जिनको कोई लालच नहीं था, महदूद तनख्वाह उसी पे गुजारा और किसी किस्म का कोई लालच ना होने के बावजूद बेलौस मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए मेहनत और लगन से हमको इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। तो मैं अपने असातिज़ा कराम का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। बहुत शुक्रिया जी। जनाब असगर पटा साहब ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं अपने हम जमात एक मायानाज स्टूडेंट उस दौर के
जो थे उनको बिला तखीर दावत दूंगा जनाब यूसुफ गुराया साहब से कि वो आएँ अपने ख्यालात का इजहार करें। आप इस वक्त एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जनाब यूसुफ गुराया साहब। سب تو پہلے اور تاریخ صاحب سرگزا صاحب اور ادب شیر صاحب اور سر اقبال صاحب سارے اپنے پروگرام آن سے خوش آمدید کرنے ہیں، انہوں کا شکریہ ادا کرنے ہیں، انہوں سارے میسج کے سب اپنا قیمتی وقت جڑا دیتا ہے۔ اس کے بعد سارے کلاس فیلو نے دوست نے کوئی اسلام آباد تشریف لے کے آیا، کوئی حیدرآباد تو آیا، لاہور تو آیا، اور اپنے ٹائم جو خصوصی ٹائم کر کے اپنے پروگرام جو ہے کامیاب بنایا۔ اج ٹیچر ڈے بھی ہے، ساڈا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا ایک خاص مقصد سی۔ میں اپنے اس سٹوڈنٹ کا واقعہ تک بیان کرنا، یہاں اساتذہ یہاں سارے نال کنی محبت نال پیش آئے، کنی محبت نال سانوں پڑھایا اور سانوں اس مقام سے پہنچایا۔ اسی انہوں کا شکریہ دے ادا نہیں کر سکتے جنی مرضی ہی کوشش کریے، کیونکہ ساریائیہ صاحب، حضرت شیر صاحب، اختر صاحب، منظور صاحب، بوٹا صاحب، طاہر رحیم صاحب، یہ ایسے ٹیچر نے جڑے بغیر کسی لالچ تو، بغیر کسی ٹیوشن فیس تو، طاہر رحیم صاحب صبح جے سورج ضرور نہیں سی ہوندا کہ اپنی کلاس پہنچ جاندے سن اور سکول لگن تو پہلا سانوں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ اپنے جڑا نا تعلیم تو مستفید کرتے سن، اور اپنا جڑا سکون سی وہ ساڈے واسطے صبح جلدی اٹھتے سن اور آ کے سانوں باقاعدہ جڑا نا بغیر کسی تمے تو، بغیر کسی لالچ تو، بغیر کسی فیس تو اپنی جڑی خدمات سانوں دیندے سن۔ صاحب بوٹا صاحب وہ بھی بڑی محبت، بڑی شفقت نہ پیش آتے سن، بلال جدے کسی انہوں نے کول گھر بھی تر جاتے سن، انہوں کو روٹی پانی بھی کھاوتے سن، اور اپنے جڑی چیزاں نہیں پتہ چلتا انہوں کو پوچھ لیتے سن۔ اس تو علاوہ سر منظور صاحب یہ اپنی راتاں دا وقت جڑا سارے نال گزارتے سن، 10-11 بجے تک سانوں پڑھاتے رہتے سن بغیر کسی لالچ تو۔ اس تو علاوہ یحییٰ صاحب نے سانوں پڑھایا، اپنا اقبال صاحب بھی پڑھایا، اپنا خالد صاحب بھی پڑھایا، اختر صاحب بھی پڑھایا۔ اسی انہاں سارے استاداں دا جڑا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ یہ چیز میں بیان کی ہے کہ اسی انہاں دی جڑی خدمت سی، خصوصاً محمد احمد صاحب جنہاں دا دن اور رات اپنے سکول دا ہی منصب سی، وہ بھی تقریباً رات کے 10 بجے یا 10:30 بجے سانوں پڑھا کے بس سے بہ کے اپنے جاتے ہوتے سن۔ ابھی جنہ بھی پروگرام کر لیے، کوئی ہور فنکشن کر لیے، یہاں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں اپنے دوستوں کا، اپنے کلاس فیلو کا، اپنے ٹیچر کا مشکور ہاں کہ انہیں ایک پروگرام آرگنائز کیا ہے۔ اس کا موجودہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، فیس بک کا، واٹس ایپ کا دور ہے، ٹیچر سے اسکلز کا گیپ جڑا بڑھتا جاتا ہے، اور لوگوں نے شعور آئے کہ ٹیچر ہی ایسا مبار ہے جڑا نہ ترقی دے سکتا ہے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں جڑا قوم ترقی، جہالت بھی تعلیم ختم کرے گی، اخلاقیت بھی تعلیم بنائے گی۔ یعنی کسی بھی معاشرے چلے جاؤ، کسی بھی جگہ چلے جاؤ، انہوں کا کلچر، انہوں کی تہذیب ہمیشہ انہیں استاد پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے سانوں بھی سارے بعد والے اسٹوڈنٹ، چھوٹے بچے، سارے اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اساتذہ جگہ نہ عزت دین، انہوں نے محبت کرن اور انہوں نے شفقت پیش آن۔
बाकी मैं अपने साहबा का ब्याह मशहूर हाँ उन्होंने जरा सानू टाइम दिता और अपना कीमती वक्त जो जरा सानू इज्जत बख्शी है सामने। ये थे जनाब यूसुफ गुराया साहब जो खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं जनाब अपनी जो कमेटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जो हमारे मेज़बान अजवर पटा साहब उनको मुबारक देता हूँ। उन्होंने ऐसा अच्छा इंतज़ाम किया कि आज हम सब मिल के बैठे हुए हैं। उस्ताद के बारे में यह है कि इंसान जब पैदा होता है तो हम सबको पता है कि उसकी 2 दरसगाहें हैं और वो जो दरसगाहें हैं उनके जो मालिक हैं इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। एक माँ बाप हैं और दूसरे हमारे टीचर हैं जहाँ से हम अपना इल्म हासिल करते हैं। माँ बाप आपको दुनिया में रहना सिखाते हैं और टीचर जो हमारे हैं वो हमें जीना सिखाते हैं कि हमने दुनिया में कैसे रहना है, जीना है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं इनके अदब में कुछ कहना चाहता हूँ कि अदब एक करीना है मोहब्बत के करीनों में और एक नस्ल के ममार हैं, वो नस्लें बना रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करें। तो अजहर बशीर साहब हमारे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, ताहिर रहीम साहब हैं, बूटा साहब, ये वो शख्सियात हैं जो हर अपने फील्ड में अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट थे और इनकी मेहनत से आज हम मुख्तलिफ जगह पे दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं और एक टाट वाले स्कूल से उठ के आज हमारे दोस्त जो हैं मुख्तलिफ सर्विस ग्रुप्स में बैठे हैं। कोई जो है पब्लिक सेक्टर में है, कोई जो है ना वो एग्रीकल्चर में बैठा हुआ है, कोई फोर्सेस में है और कोई बाहर के मुल्कों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और मेहनत से जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट उस इकराम को जाता है जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद मैं अर्ज करूँगा एक शेर से अपनी जो है ना वो ख़त्म करूँगा इस तकरीब के हवाले से कि कितनी मोहब्बतों से हमें पहला सबक पढ़ाया। ये जो हमारे साथ का उस्ताद बैठे हैं इनकी नज़र है कि कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। हम कुछ ना जानते थे, सब कुछ हमें इन्होंने सिखाया। पहुंचा दिया फलक पर उस्तादों ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक इन उस्तादों ने यहाँ से, वाकिफ ना थे हम इतने बड़े जहाँ से। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और जो है ना वो इनका साया हम पर रहे और हम इनकी खिदमत करें, उनको बुलाते रहें और इस तरह की तकारीब का जो है ना वो इनकाद करते रहें। मेरी दरख्वास्त है मौजूदा हेड मास्टर जनाब नदीम ताहिर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दोस्तों ने इस तरह अपने उस्ताद को इज्जत फरमाई। और हम कैसे सोच सकते हैं, हम सुनते हैं कि इस दौर में उस्ताद की इज्जत नहीं करते स्टूडेंट, जबकि हम कैसे ये सोच सकते हैं जब हमें पता है जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे उस्ताद बना कर भेजा। जब कितनी बड़ी हस्ती खुद को उस्ताद कह रही है तो ये कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपने उस्ताद की इज्जत ना करें और उनको मुकाम को ना पहचाने। तो हम इनको सलाम पेश करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को। अब इतने अरसे से 24 साल से इतने अरसे से इतनी क्लासें गुजरी हैं और इतने स्टूडेंट्स गए हैं, तो मैं इनको सलाम पेश करता हूँ इन स्टूडेंट्स को और ऐसे दोस्तों को जो अपने उस्तादा के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इंतजाम करते हैं। तो
علم کی توقیر اور عزت کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوگا کہ خود خالق کائنات نے اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلاموں نے، جن میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا میں ذکر کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ آپ بار بار اپنا رخ بدلتے، پہلو بدلتے اور چہرے پر ناگواری کے آثار ہوتے، اور شاگردوں نے بھی کافی محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر بار بار ناگواری کے آثار ہیں، لیکن آپ نہ درس چھوڑ رہے ہیں اور نہ اس جگہ سے ہل رہے ہیں۔ جب درس ختم ہوا تو ایک خاص شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ بہت بے چین تھے، آج کیا وجہ تھی؟ آپ نے اپنا پیرہن مبارک اتارا تو دیکھا کہ 16 جگہ پر بچھو نے کاٹا ہوا تھا، لیکن علم کی توقیر اور عزت کی خاطر آپ نہ اٹھے نہ ہلے۔ آپ کا درس مکمل ہوا تو اس کے بعد آپ نے اپنا لباس اتار کر جھاڑا۔ بلا تاخیر پروگرام کو اب میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے انتہائی معزز و محترم سائنس سبجیکٹ کے استاد، جو کہ مرحوم محمد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بے لوث خدمات انجام دینے میں کسی طرح بھی پیچھے نہیں تھے، اور آپ نے بغیر کسی لالچ کے اس وقت شدید سردی کے دنوں میں بھی آپ جو تھے 3 بجے تقریباً 3:30 بجے تشریف لاتے تھے صبح ناروال سے۔ کوئی ٹیوشن فیس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی غرض اس کے پیچھے نہیں تھی۔ میری مراد ہے جناب طاہر رحیم صاحب کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب طاہر رحیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے شاگردوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو اپنے دل کی انتہائی عطا گہرائیوں سے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کے پروگرام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، اس سال بھی وہ بہت اچھا پروگرام آپ کا۔ مجھے آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم چہرے یاد ہیں، وہ پیچھے 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ اسلام آباد سے، جی مجھے آج بھی آپ کی چھوٹے چھوٹے وہ معصوم جو ہے نا صورتیں اور شرارتیں وہ یاد ہیں۔ میں یقین کیجیے آپ کے اس جسد میں میں نے 7 سال عمر گزارے، اور یہ دل سے بچے اس وقت ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم کو ان پہ سختی کرتے ہیں، وہ گال کے بھی نکال کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر ان کو پڑتا ہے۔ آج ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے ٹیچروں نے ہماری بنیاد رکھی ہے، ہمیں اس مقام پر لے کر آئے ہیں، اور اس کا رسپانس یہ بچے دے رہے ہیں۔ میں اب دعوت دوں گا، مجھے ندیم طاہر صاحب نے بھی حکم دیا اور اظہر بشیر صاحب نے بھی، بوٹا صاحب کو جو کہ موجودہ استاد بھی ہیں ہمارے جسڑ ہائی اسکول میں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے ہونہار طالب علموں اور بالخصوص میرے جانثاروں کی
ایک اچھی نسل کے انسانوں، آپ کو میرا سلام۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے ان قابل اساتذہ نے آپ کی اچھی تربیت کی، اس کا ثمر آج میں اور آپ سب اور یہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول جسر میں بیٹھ کر وقت گزارا ہوتا، آپ کا وقت بھی ضائع کیا ہوتا، تو آج آپ بھی گلیوں میں پھر رہے ہوتے اور اپنے اساتذہ کو برے الفاظ سے یاد کر رہے ہوتے۔ آج جو آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں، یہ ان کی محنت کا ثمر ہے اور آپ کے اچھے انسان ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت بھی اچھی تھی۔ آپ کے والدین نے بھی آپ کو اچھا درس سکھایا کہ اپنے اساتذہ کا ادب کر کے ہی تم دنیا کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتے۔ یہ نہیں تھا کہ گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو اور دوسرا صحیح ہو، وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر استاد پڑھائے نا، طالب علم پڑھے نا، تو کامیابی جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا کی، محنت کا وہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ اس وقت دنیا کے ساتھ آپ مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اعلیٰ پوسٹوں پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں، اور اپنے فرائض ادا کر کے اپنے اساتذہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنے اساتذہ کی قدر کی ہے، کیونکہ استاد تو صرف چاہتا ہے، دیکھو وہ پرائمری ٹیچر ہے، وہ پرائمری ٹیچر ہی رہے گا، اگر وہ مڈل اسکول کا ٹیچر ہے وہاں ہی رہے گا، ہائی اسکول کا ہے، لیکن ہر استاد چاہتا ہے کہ میرا طالب علم اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے عہدے پہ پہنچے۔ وہ اپنے طالب علم کی کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی رشتہ ایسا نہیں جو اپنے طالب علم کو، اپنے بچوں کو اس مقام پہ دیکھے۔ استاد کو خوشی ہوتی ہے، آپ نے اچھے لفظوں میں ان کو یاد کیا ہے، یہ پوری زندگی آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ ان کے خوش ہونے سے اللہ تمہیں کامیابیوں سے نوازتا رہے گا، اللہ تمہارے لیے رستے آسان کرتا رہے گا۔ بلکہ یہ جسر سکول کے لیے، پورے علاقے کے لیے آپ ایک ماڈل ہے، اور دوسرے طالب علموں کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اس عمل کی برکت سے آنے والی نسلوں میں بھی اساتذہ کا ادب کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کی ابتدا کرتا ہے، جتنی دیر تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ آپ ایک ماڈل بنے ہیں، 96 کے آپ اسٹوڈنٹ تھے، آپ اس علاقے کے لیے ایک نمونہ بنے ہیں۔ آؤ اپنے اساتذہ کا ادب کریں، انشاءاللہ آپ نے گھاٹے والا سودا نہیں کیا بلکہ نفع والا سودا کیا ہے۔ یہ مال جو جتنے پیسے یا وقت نکال کر آپ آئے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر اپنے نصیب کو اعلیٰ چاہتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو، ان کو ایک دفعہ خوشی سے پکار دو، سر جی سلام ہی کر دو، تو یہ پوری رات پورا دن آپ کا ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ جب ان سے دل سے دعا نکلے گی، کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دوسری بات صرف گورنمنٹ کی ہے، آپ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، وہاں طاہرہ رحیم کا نام چلے۔ محدود صاحب نے آپ کو پڑھایا، یہ صرف گورنمنٹ ہائی اسکول جسر میں پڑھاتے رہے، جہاں جہاں ان کے طالب علم جائیں گے وہاں پہ منظور صاحب کا فیض جاتا رہے۔ میرے محمد بوٹا طاہر صاحب، انہوں نے بے لوث آپ کے ساتھ جو کام کیا ہے ان کو آپ یاد رکھا ہے، اور جہاں تک آپ نے
यहाँ तक आप ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मेरे साथी जो हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट जसड़ में नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिसना नौजवान मुझे मिले हैं कि बाहर के मुल्क में भी ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जसड़ के इलाके में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहम्मद बूटा ताहिर का नाम गूंजेगा, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा तालिब इल्म पैदा फरमाया। तो मैं बाकी साथियों का भी इसी तरह नाम लेता रहूं तो लंबी बात हो जाएगी। अगर असातिज़ा अपने फराइज को आसान तरीके से सरअंजाम दे और तालिब इल्म जो है इनकी कदर करें, इज्जत करें, वो दिन दूर नहीं है कि ये कौम जो है दुनिया के आला मुकाम पे पहुंच सकती है। अगर मैं और आप अपने असातिज़ा का अदब करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुझे भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। बतौर उस्ताद मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं। जब तरबियत करूंगा तो इंशाअल्लाह मुझे दुनिया में भी सुकून होगा और कब्र में भी सुकून होगा। मेरे जाने के बाद भी आप कब्र पे दुआ करेंगे मेरा अच्छा उस्ताद था, क्योंकि आपकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। तो आओ तालिब इल्मों और नौजवानों, अपने असातिज़ा का अदब करके माशरे में आला मुकाम हासिल करो और खुश नसीब हैं और मालूम होता है कि आप अच्छे खानदान से तल्लुक़ रखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे गए गुजरे वक्त में अपने असातिज़ा का कदर कर रहे हो। उनको बुलाने का ये प्रोग्राम बनाया है तो जाहिर होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे और मेरे साथियों को अल्लाह मजीद जिंदगियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब सर बूटा साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब का एक अपना ही अंदाज था। मैं कितना खुशी हूँ कि इन ये मेरे नज़दीक ये ऐसा करा चमकते हुए सितारे हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में रोशनी फैलाई है। ये एक रोशनी का मीनार है और आज उनकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई है। मुझे जब ये बात याद आई कि कुछ असातिज़ा कराम पहली मीटिंग में वो शामिल थे, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। उनके मतलब मैं सवाए अफसोस के कुछ नहीं करता। कोई खास बात नहीं है। हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं उन दोस्तों के लिए वो जहाँ पिछली मीटिंगों में शामिल थे आज वो नहीं हैं, अलबत्ता उनकी रूहें जहाँ मौजूद हम हमको सलाम देते हैं। हम जब कब्रिस्तान के नज़दीक से गुजरते हैं तो हमारे जो अबाउजदा बहन भाई रिश्तेदार वो हमारे पाँव की आहट को सुनते हैं। हम हमें सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब भी देते हैं और उनको नाम भी याद होते हैं कि फलां वक्त फलां है। उन दोस्तों की रूहें जो है वो हमारे यहाँ हमारे पास बैठी हुई है और बड़ी खुश है। जनाब फ़कीर साईं साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए बिला तख़ीर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मुकर्रम और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंतहाई काबिल एहतराम अपने उस्ताद मोहतरम जनाब बूटा ताहिर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان شگیردوں کا بہت احترام کرتا ہوں اور بڑا شکر گزار ہوں کہ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی واسطہ نہیں اسکول جانے کا، تو یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہماری محفل میں آؤ، تو ہم فوراً آ جاتے ہیں. ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیں یاد کر دیتے ہیں، ورنہ اگر نہ یاد کرے تو پھر ہمارا کو قلعہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ یاد کرتے ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. تو باقی تعلیم دنیا میں ترقی کا ایک ذریعہ ہے. جس قوم نے بھی ترقی کی ہے وہ تعلیم کے ذریعے کی ہے. آپ کبھی تعلیم کا مطالعہ کریں، ہارون رشید کا دور دیکھیں، اس کے دو بیٹے تھے، ان کا استاد آیا، وہ وضو کر رہا تھا، تو دونوں بیٹے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ہم جوتا اٹھائیں گے استاد کا. دوسرا کہتا تھا کہ میں اٹھاؤں گا. ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے بچے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ قریب آیا، اس نے پتا معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے. تو دونوں جھگڑ رہے تھے کہ میں استاد کا جوتا کھاؤں گا، دوسرا کہتا تھا کہ میں استاد کا جوتا کھاؤں گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ تم بھائی ایک جوتا کھا لو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، استاد کا احترام پورا ہو جائے گا. تو آپس میں جھگڑا نہ کرو. تو یہ قومیں ہوتی ہیں جو ترقی کرتی ہیں، جو اساتذہ کا احترام کرتی ہیں، وہی قوم ترقی کرتی ہے. تو ہارون رشید کا زمانہ وہ تھا جس نے بڑی دنیا پر حکومت کی اور ترقی کے دور دیکھے. باقی میں تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں. جناب بوٹا طاہر صاحب جو خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، باتیں تو بہت ہیں جو کی جائیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے استاد محترم مرحوم جناب محمد احمد خان صاحب کا ایک اپنا ہی انداز تھا. ہماری کلاس چونکہ بڑی لاڈلی تھی ان کے لیے، تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ گپ شپ کرنے بیٹھ جاتے تھے نا، تو یادوں کے جھروکوں میں اگر جھانکیں تو ان کی یہ بات بڑی یاد آتی ہے کہ میں جب چلتا جاتا ہوں نا راستے میں، تو کبھی کبھی بریگیڈیئر کی گاڑی آ کے رکتی ہے، کسی کرنل کی گاڑی آ کے رکتی ہے، تو وہ خود گاڑی سے نیچے اتر کے مجھے کہتا ہے تشریف رکھیے سر، میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں. استاد اگر اپنی سائیکل پر بھی ہو تو ان کا شاگرد جو ہے پیجارو گاڑی پہ ہو، فارچونر پہ ہو، وہ اتر کے صرف یہی بات کہہ دینا کہ سر جی آپ کی سائیکل گھر تک پہنچ جائے گی، آئیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. تو استاد نے بیٹھنا تو ساری زندگی سائیکل پہ ہی ہے، پیجارو پہ تو نہیں بیٹھنا. لیکن واقعی بوٹا صاحب والی بات کہ استاد محترم کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. بلا تاخیر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنے انتہائی محترم معزز اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ خصوصاً بالخصوص جناب اظہر بشیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب اظہر بشیر صاحب. السلام علیکم. میں اظہر بشیر آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے اپنے بارے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. استاد وہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنے استاد اپنے ہیڈ ماسٹر محمد احمد خان کے بارے میں کچھ تو نہیں بولوں گا. ان کا ایک جملہ ہے، جیسے میں نے بولا نا استاد وہ ہوتا ہے
وہ اس چیز کو دہراتے تھے، وہ کہتے تھے کی بلا میں نے استاد اپنے بچوں کی یا اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، جو ہمیشہ اپنے بچوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے دو کرتا رہتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ بچے کسی منزل تک پہنچے، سردی ہو گرمی ہو، آندھی ہو طوفان ہو، وہ اپنے بچوں کو منزل تک یا ان کے مستقبل کو کہیں نہ کہیں پہنچانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش بھی آتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، وہ راز صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ طالب علموں کو وہ کسی منزل تک پہنچاتا ہے۔ باقی رہی میری بات، میں اپنے بچوں سے بہت پیار کیا، ان کو جیسے میں نے کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ مار سختی بہت زیادہ کی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، بچوں کو سب کو پتہ ہے میری عادت کچھ اور تھی، بچوں سے بہت پیار کیا ہے، اسکول کے کمرے سے باہر نکال کے دائرہ لگا کے بچوں کو کہتا ہے ادھر بیٹھو، سوٹی سے دائرہ لگانا ہے، اور کہتا تھا ادھر بیٹھو دائرہ بناؤ، اور ایک ایک چھوٹی سی کینکری لے کر، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ٹھیکری، کہتے ہیں ٹھیکری، وہ لے کر وہ 4 لائنوں لگاؤ، 4 لائنوں پہ اے بی سی، کیونکہ اے بی سی جو تھی یعنی کہ انگلش کا جو سبجیکٹ تھا وہ صرف اور صرف چھٹی سے شروع ہوئی، بڑی محنت کی، پیچھے بیٹھ کے بچوں کے پیچھے بیٹھنا تھا، اس کے ہاتھ پکڑ کے میں نے خود لکھایا، اور میں نے بچوں کو کہتا تھا کہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے 1 بار 2 بار 100 بار کہو، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ بہت شکریہ جی، اظہر بشیر صاحب تھے جو انتہائی خوبصورت انداز میں خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا اپنے انتہائی محسن، مکرم، قابل عزت، واجب الاحترام اور قابل احترام استاد محترم جو ہمیں میتھ سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں، عمر میں بھی ہم سے تھوڑے ہی بڑے تھے، بڑا پیارا انداز تھا، کبھی کبھی ہم سے روٹھ بھی جایا کرتے تھے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، اور پھر ہم منا بھی لیا کرتے تھے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میری مراد ہے جناب ماسٹر منظور احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، قابل احترام اور میرے پیارے طلباء، دیکھیں جی، میں کہاں اور یہ مقام کہاں، میں تو یہ آپ کو پتہ ہے ادنا سا بندہ ہوں، لیکن جو کام اس وقت میرے ذمہ سونپا گیا، مجھے تفویض کیا گیا کہ ان کو آپ نے میتھ پڑھانا ہے یا فزکس کا سبجیکٹ پڑھانا ہے، تو یقین جانے میں نے پوری لگن کے ساتھ، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، اس کام کے سارے انجام دینے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، پوری لگن کے ساتھ۔ وہ چلیں شرارتیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، وہ جیسا انہوں نے کہا ہے کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی گئی ہو، اگر انہوں نے اپنے پاس سے یہ ایڈ کر دی ہے تب بھی مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اپنے پاس سے ایڈ
कर लिया तब भी मैं मानता हूँ, अगर नहीं हुआ तब भी ठीक है, हो गया तब भी ठीक है, क्योंकि वो एक वक्त का हिस्सा था, उस वक्त का क्या था, हिस्सा था। चलती रहती हैं ऐसी बातें, मैंने यकीन जाने इन बातों को कभी भी ज़हन में नहीं रखा और अपने काम से काम रखा और काम करवाया। इस दौरान अगर किसी किस्म की कोई कोताही काम के सिलसिले में मुझसे हो गई हो तो मैं इंतहाई माजरत खां हूँ, ठीक है। और आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी उस गलती को माफ़ कर दें, ठीक है, और मेरे लिए दुआ फरमाएं ताकि मैं आइंदा जिस किसी के भी काम आऊँ, ठीक है, अच्छे तरीके से उसका साथ दूँ, उसके काम आऊँ और जो भी मुझसे हो सके अपने हथ और मकदूर में उससे गुजारा। शुक्रिया। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇhtਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। मोहब्बत भरे अंदाज में हमारे इंतहाई हरदिल अजीज सर मंजूर अहमद साहब थे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने मोहसन मोहतरम मुकर्रम वाजिबुल एहतराम इंतहाई की बिलकाबिल इज़्ज़त उस्ताद मोहतरम को दावत देंगे। मेरी मुराद है जनाब याहिया साहब कि आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टीचर डे के हवाले से हमारे भाइयों ने, बेटों ने, अजीज़ों ने काफ़ी बातें कह दी हैं और असातिज़ा किराम ने भी इस सिलसिला में काफ़ी बात की। मैंने तो जो महसूस करता हूँ, वक्त भी कम है, कि जब मैंने ये पैगाम देखा, मैसेज देखा, यारा नाल बहारा, मैंने ये अजीब सा किया कि देखिए इन बेटों की, हमारे इन बच्चों की आपस में कैसी मोहब्बत है। सन 96 से पहले भी सेशन चलते हैं, इसके बाद में भी चले, अनोखा सा सेशन है, अनोखी सी इनकी सोच और फिक्र है। पिछले साल साजा इकट्ठे किए, हमें बहुत खुशी हुई अपने पुराने साजा के चेहरों को देखकर, ज़ियारत करके पुरानी यादें ताज़ा की। और फिर जिस अंदाज में ये हमारे अजीज कि कैसी अकीदत, कैसी मोहब्बत, कैसी इरादत आपको असातिज़ा के साथ कि मोहब्बत में इतने वो जज्बाती उन्होंने गुफ्तगू की थी। और उस वक्त तो जो सामने रहमत अली साहब थे, इमाम खान साहब थे, ये अल्लाह की तौफीक है। हमारे ये अजीज़ कार मोहतरम इकबाल खान साहब, फकीर साइंस साहब, सदाकत साहब ये मौजूद है, अल्लाह का एहसान है, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहम्मद अहमद खान साहब, हमें अफसोस है, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, वो इधर नहीं है। रहमत अली साहब काफ़ी अलील हैं, वो यहाँ नहीं है। तो मजलिस में हमें सारे साजा को देखकर तो ये मैं ये समझता था कि ये सेशन, ये बच्चे की कैसी बुलंद फिक्र और सोच है कि आपस में भी अटैच हैं, इकट्ठे हैं, मोहब्बत और प्यार है, और अपने असातिज़ा के साथ कितनी मोहब्बत और अकीदत है। और ये जो जज्बा है, बूटा साहब ने माशाल्लाह काफ़ी, जो मैं समझता था, काफ़ी उन्होंने बातें की हैं। तो अल्लाह भी आपको, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको नवाजे। आपने असातिज़ा की कदर की है, आपने कदर करते हैं। तो वो जुमला है फारसी का कि फकीर साईं साहब के हर के खिदमत दुख शुद्ध, हर के खुदरा महरूम। आपका जज्बा है असातिज़ा के बारे में, अल्लाह ये कबूल फरमाए और ज़िंदगी में आपको तरक्कियाँ दे, आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का और ख़ासकर अपने इन स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छी महफिल सजाई है, और ये महफिल चलती रहनी चाहिए। मैं और मेरे साथी
आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना इधर बलागुल मुबीन। जनाब मोहम्मद खालिद साहब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम और प्यारे तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ पे उस्ताद बैठे हुए सर बूटा साहब। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था उस वक्त कायदे सदाकत साहब, तो मैं इन्हें अपना उस्ताद समझता हूँ। इसी तरह इनके भी उस्ताद हैं, और आप जब हमारे स्टूडेंट थे, अब आपके भी शागिर्द होंगे। उस्ताद जो होता है उसकी मिसाल एक बारिश की सी है। जब बारिश बरसती है तो ये नहीं देखती कि ये पथरीली ज़मीन है, तेज़ है या रूठी है। वो अपनी टीन से बरसती है, लेकिन जिसमें जितनी इस्तेदाद होती है, सलाहियत होती है, वो उसे जज़ब कर लेती है। किसी से अच्छे अच्छे फूल बूटे उगते हैं और किसी से ताफन पैदा होती है। तो हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी नज़र में सब तालिब इल्म एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी तवज्जो नहीं होती और फिर वो हमसे डांट टपकाते हैं, जिसकी वजह से बाद बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको गिला होता है और वो सारी उम्र अपने उस्ताद को बुरा समझते हैं, हालांकि उस्ताद ने उसके साथ बुरा नहीं किया होता, उसकी बेहतरी के लिए किया होता है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें याद रखा, और जब भी कोई शागिर्द अपने उस्ताद को याद करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त करता है, तो वो उसके दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। मुझे अच्छी तरह ये बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि बाद तालिब इल्म ऐसे हैं जो हमारे हाथ चूम लेते हैं, और उसकी वजह क्या है? वो ये समझते हैं कि हम जिन उहदों पर फायज हैं वो इन्हीं उस्तादों की मेहनत का समर है, और बाद शागिर्द वो हैं जो हमें सलाम भी नहीं करते। ज़ाहिर है उनके दिल में कोई ऐसी बात होती है कि इन्होंने हमारे साथ जबर किया है, जुल्म किया है, हालांकि उस्ताद जो होता है वो उसकी बेहतरी के लिए उस पर सख्ती करता है। तो पुराने तलीम अगर आप पर भी कोई ऐसी हमसे हो गई हो सख्ती, तो वो दिल से निकाल दें। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस गए गुजरे दौर में एक अच्छी रीत डाली है। अल्लाह करे ये रीत आगे भी बढ़े और हमारी कौम को अपने उस्ताद का एहतराम करने के काबिल बना दे, जिससे हमारी कौम तरक्की करे और मुल्क फले फूले। वस्सलाम, शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब अख्तर साहब को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब अख्तर साहब। और ख़ास तौर पे उस्तादों के उस्ताद फ़कीर साइंस साहब चंदर के से तशरीफ़ लाए हैं, वो मेरे भी उस्ताद हैं, और बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने उनको सेहत अता की हुई है और वो इधर तशरीफ़ फरमा हैं। और बाकी जो दोस्त हैं वो भी माशाल्लाह कुछ रिटायर हैं, कुछ हाज़िर सर्विस हैं, उन सब के चेहरे देखकर भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और ये हमारे जो शागिर्द हैं ये खराज तहसीन हैं, इनको हम पेश करते हैं कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया, इसका इनेकाद किया कि ये काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। इन्होंने हमें याद रखा और ये वाकई बहुत अच्छे ज़हीन और काबिल तालिब इल्म हैं। अल्लाह पाक इनको तरक्कियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। दावत दूंगा अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब सदाकत साहब को कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सदाकत साहब। दोस्तों और साथियों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो सब दोस्तों और साथियों ने कह दिया, मैं सब से इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। और मैं मुख्तसर सी बात यह है कि इन सब दोस्तों का, सारी पूरी टीम का
शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने साथ को याद किया है और इनके भी आपस में इत्तेहाद को एक मिसाली करार देता हूँ कि सब आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई मोहतरम असाद, अब मैं दावत दूंगा जनाब ज़फ़र साहब को कि सर ज़फ़र साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोस्तों का वक़्त की नज़ाकत, सब दोस्तों का, सब शागिर्दों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया और याद किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं दावत दूंगा जनाब मोहसिन रज़ा साहब को कि सर मोहसिन रज़ा साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब दोस्तों को, सब असातिज़ा कराम को मैं अपने सामने बड़ा अच्छे जज्बात का इजहार करते हुए बड़े अल्फाज में उनको सुना है, बड़ी खुशी हुई है और उनके स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ कि बड़े अच्छे मकामात पर जनाब अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और ये तकरीबात आगे भी चलनी चाहिए और इसी तरह ही मिलजुल कर काम करना चाहिए, कौम की खिदमत करनी चाहिए और जो हमारे जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह वो अच्छे तरीके से कौम की खिदमत हम सारे अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया। बिना तख़ीर मैं दावत दूंगा जनाब सर अबैदुल्लाह साहब को कि वो भी इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तेरा नशेबंद कसरे सुल्तानी की गुम्बद पर तू शाही है बसेरा कर बहारों की चटानों पर। ये शेर इल्लामा इकबाल का, लेकिन मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम। उसके बाद मैं अपने काबिल मोहतरम उस्ताद कराम फकीर खान साहब, सदाकत साहब, मुन्ना साहब, याया साहब, तारीफ साहब को नायत अदब से सलाम पेश करता हूँ। ये जो यंग तलब इल्म थे 96 का जो बैच था, मैं 94 का बैच था, इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया अपने पुराने टीचरों को जो बनाया, ये सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जी। ये थे जनाब अबैदुल्लाह साहब। अब मैं ज़ीशान साहब को दावत दूंगा कि वो भी इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि टीचर डे के मौका पर स्कूलों में तकरीब होती है, लेकिन ये सर ये जो आपके स्टूडेंट हैं इन्होंने आपके लिए तकरीब की है, ये सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। ये आपके खुश नसीब स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपको याद रखा है इस 5 अक्टूबर डे के। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ा कराम। अब दावत दूंगा जनाब हाफ़िज़ अब्बास साहब को, आप सदर हैं आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल से, कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक तो आज का जो प्रोग्राम है ना, ये उस्ताज़ा कराम के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सरकारी सतह पर तो पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम उस्ताज़ा के हवाले से मनाए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सतह पे मैं समझता हूँ कि ये जैसा और ख़ुसूसी नारोवाल की आवाम के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि ये जो 1996 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपने उस्ताज़ा के लिए ये जो तकरीब का अहतमाम किया है और मैं ये दूसरा सालाना मेरा ख्याल है। पिछले साल भी इन्होंने जो 1996 के जो स्टूडेंट थे मैट्रिक के, उन्होंने अपने उस्ताज़ा के लिए ये एक तकरीब का अहतमाम भी किया था, उनके लिए तोहफ़े तोहफ़ भी और उनके लिए नेक ख्वाहिशा का भी इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल नारोवाल में तो क्या शायद पूरी दुनिया में भी ना मिलती हो, जिस तरह का इन्होंने ये एक मैसेज दिया है। एक उस्ताद जो है एक रूहानी बाप होता है,
تو آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، کوئی آپ افسر بن جائیں، کوئی ڈی سی بن جائے، کوئی ڈی پی او بن جائے، کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے. میں ایک صحافی ہوں اور ایک پریس کلب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ ایک میرے پیچھے بھی ایک استاد کا جو ہے نا بڑا کردار ہے. تو استاد میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کی جگہ ہے. میں یقین کریں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے یہ دیکھ کے یہ جو دوستوں نے اپنے استاذہ کے لیے جو ایونٹ کا اہتمام کیا ہے، یقین کریں کہ کہیں بھی اس کی مثال ملتی. میں کہتا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی جس طرح کے بھی جدھر دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو میسیج ہے کہ یہ دوستوں نے جو پروگرام کا اہتمام کیا ہے اپنے استاذہ کے لیے، میں کہتا ہوں جتنی بھی اتنی حیثیت تھی ان سے بڑھ کر انہوں نے اپنے استاذہ کے لیے جو میسیج دیا ہے دنیا کو کہ اپنے استاذہ کے لیے اپنا جو کچھ بھی ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں، تاکہ آپ آج اپنے استاذہ کے لیے کریں گے کچھ تو کل آپ کے لیے بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوگا. اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ یہ جو دوست یارانہ جو ہے گروپ 11 نال 12 گروپ کے جو دوستوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے، یہ اپریشیٹ کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اساتذہ کرام واجب الاحترام ہیں، قابل عزت ہیں. جناب ندیم طاہر صاحب ہیڈ ماسٹر موجودہ جسر سکول کے، جناب یحییٰ صاحب، جناب خالد صاحب، جناب طاہر رحیم صاحب، محمد بوڈا صاحب، منظور احمد صاحب، جناب فقیر سائیں صاحب، بوٹا طاہر صاحب، اظہر بشیر صاحب اور مراد علی والا صاحب، اقبال خان صاحب، جناب صداقت علی صاحب، جناب اختر علی صاحب، سید محسن رضا، محمد نشان اور دیگر اساتذہ کرام. اگر کسی کا نام رہ گیا ہو، میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام ہم جماعت ساتھیوں کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری ریکویسٹ ہے کہ تمام میرے دوست اٹھ کر اپنے اساتذہ کرام کو بھرپور تالیوں کے ساتھ خراج تحسین پیش کریں. انہی خوبصورت لمحوں کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آرام میلے لگے نے چوری خالد محمود اپنے چاچو جان تہانوں کوئی بول سنان گے. مینوں سبے پیڑاں نے مندیاں ایک بری پائیاں دی پیڑ اوے کانوں پیڑاں نے جونیاں علماں بچھڑیاں جناں دے ویر او پتر مویا نہیں بھلدے علماں پویں ہو کے مرن فقیر او کھادا دام نہیں رجدا تھلیاں دی رہندا لیر او میں لیر گرائیاں لیر گاؤں میرا درمن ڈیلو لیر او رب بگیلی نہ کرن دے بندہ کون بگیل راجڑے دی جاننی اوندے راجڑے دی جاننی آ پوری ورگا کا اونوں گلیا دا نہ باغ اونوں پہ گئی راچنا او تتی دا ہیڈ پڑوڑا رنگ لاندے ڈنڈی والا دی جان او ڈنڈی والا دی جان میں گن گن لاواٹیاں وچ لواں جٹ دا نام او مینوں لاجا تو کٹ کے سارے جان لگنے موکے او میں نو جھراں دا سورما اوے کر کے لاواں ڈھیر جنوں راز نہ گتا رب دا تو گھوڑی اگاں نوں ڈورا دا سر پر گیوے پہنچنا Hello, testing. Hello. 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 میرے
Hello, testing. Hello. Hello.